There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार का स्वरूप कहूँगा। समयसार का अर्थ है आत्मा का ज्ञान दर्शनमय स्वभाव, आत्मा का चैतन्यमय स्वभाव। आचार्य भगवान आत्मा का चैतन्यमय स्वभाव दर्शाने की प्रतिज्ञा क्यों की? तो कि अज्ञानी जीव ने, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने आज तक चैतन्यमय शुद्धात्मा, ज्ञान दर्शनमय शुद्धात्मा, उसका चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उस पर दृष्टि रख के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, उस पर ज्ञान उपयोग रखकर सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं किया, वो चैतन्यमय शुद्धात्मा में लीन होकर सम्यक चारित्र आज तक प्रकट नहीं किया। तो आचार्य भगवान ऐसा आत्मा का स्वरूप दर्शाते हैं कि जिसका अवलंबन लेने से मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में चौथा अधिकार आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में श्लोक 118 पेज 276 276 276 ये पेज की लास्ट लाइन है। श्लोकार्थ उस पर हेडिंग दिया है कि अब
अब का अर्थ है अगली गाथा में आचार्य भगवान ने ज्ञानी को सत्ता में 8 प्रकार के कर्म होने पर भी ज्ञानी निराश्रव है, उसको नया कर्म का बंध होता नहीं, उसको अनंत संसार उत्पन्न हो सके ऐसा सम्यक दृष्टि को बंद होता नहीं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जिसने आत्मा के अनुभव में अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान का वेदन किया है। सम्यक दर्शन होने के बाद जिसकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव से फिसलती नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी प्रतीति ज्ञानी को सविकल्प और निर्विकल्प दशा में रहती है। ऐसे सम्यक दृष्टि का स्वरूप पूर्व गाथा में बताया था। अब तो आगे से सम्यक दृष्टि की बात चलती है, तो ये श्लोक भी सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं उसके बारे में है। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? एक समय का सम्यक दर्शन अनंत संसार कट हो गया, अनंत भव जैसे हजारों सालों का कोई स्वप्न आता है, लेकिन एक समय के लिए आँख खुल गई तो एक समय में वो सपना हजारों साल वाला नाश हो गया। वैसी तरह सम्यक दर्शन की महिमा कोई अपरंपार है। एक समय की आत्मा की अनुभूति कहो, एक समय का आत्मा का स्वभाव का श्रद्धान कहो, कि एक समय के लिए आत्म स्वभाव की निर्विकल्प रुचि कहो, कि एक समय के लिए आत्म स्वभाव में हूँपणा कहो, एक समय का सम्यक दर्शन अनंत भव को काटेगा। वो परिणाम की तो क्या बात करें। ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को सिद्ध भगवान को जो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद आता है, वही जात का वही स्वभाव वाला सम्यक दृष्टि को भी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है। क्या कहा श्लोक का अर्थ देखो, जो के यानी लेकिन પોતપોતાના સમયને અનુસરતા
समय शब्द का यहाँ अर्थ है स्वकाल। वर्तमान समय है वो स्वकाल है। जीव के स्वकाल का परिणाम और कर्म उदय का भी स्वकाल का परिणाम। जीव अपने स्वभाव अनुसार अपना स्वकाल में अपने अवसर में जो परिणाम उत्पन्न होने वाला है वही परिणाम उत्पन्न करते हैं। और कर्म का उदय भी अपने स्वकाल में जो अपना परिणाम उत्पन्न करने वाला है वही उत्पन्न करते हैं। काल लब्धि अनुसार परिणाम उत्पन्न होता है। मेरा स्वकाल क्या है और मेरे स्वकाल में कैसा परिणमन होने वाला है वो सर्वज्ञ ने जाना है। कर्म के उदय उसके जो परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं वो भी अपने स्वकाल में उत्पन्न होने वाला परिणाम वो भी सर्वज्ञ ने जाना है। एक जीव के परिणाम का प्रवाह और प्रत्येक समय का उसका स्वकाल, दूसरी तरफ कर्म के उदय उसके परिणाम का प्रवाह और उसका स्वकाल। तो स्वकाल अनुसार जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो हुआ। क्या कहते हैं? अपने अपने समय में जीव अपने वर्तमान स्व समय में द्रव्य कर्म अपने स्वकाल में वो काल को अनुसरता हुआ, स्वकाल को अनुसरता हुआ, ब्रैकेट में लिखा है अपने अपने समय उदय में आने वाले। सत्ता में कर्म तो अनंत पड़ा है, उसमें उदय में कौन आएगा? वर्तमान में फल देने के लिए कौन से कर्म आएंगे? तो कि जिसका स्वकाल पका है। वो उदय में आने वाले कर्म कौन हैं? तो कि पूर्वबद्ध, पूर्वे बंधा हुआ, पूर्वे बंधा हुआ, पूर्वे 8 प्रकार के कर्म बांधे हैं और एक एक कर्म में अनंत प्रकार के कर्म बांधे हैं। उसमें से वर्तमान में कौन से कर्म का उदय होगा
तो कि उसमें से जो कर्म का स्वकाल है, उदय होने का स्वकाल है, इतने कर्म उदय में आएंगे, दूसरे सत्ता में रहेंगे। और कौन सा कर्म किस समय उदय में आने वाला है वो निश्चित है, वो केवल ही भगवान ने देखा हुआ ज्ञान में है। क्या कहा? पूर्व अज्ञान अवस्था में बंधा हुआ द्रव्य रूप प्रत्ययों का दूसरा नाम है आश्रव, तीसरा नाम है द्रव्य कर्म, तो पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म कौन सा प्रत्ययो? पूर्वबद्ध। अपनी सत्ता, ये द्रव्य रूप प्रत्ययो अपनी सत्ता छोड़ते नहीं। क्या कहा? कि पूर्वे जे कर्म बांधा है उसकी सत्ता कब छूटेगी और कब नहीं छूटेगी? तो कि जब तक उसका स्वकाल नहीं पका, जब तक उसकी स्थिति पूर्ण नहीं हुई, तब तक उदय में नहीं आएगा। और जब उसकी स्थिति पूर्ण होगी तब उदय में आएगा। भले जीव सम्यक दृष्टि हो, लेकिन सम्यक दृष्टि पूर्वे मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक ज्ञानी पूर्वे अज्ञानी थे, तब उसने 8 प्रकार के कर्म बांधे थे। वो सभी कर्म क्षय नहीं हुआ है। वो 8 प्रकार के कर्म सत्ता में पड़े हैं। ये सत्ता में पड़े हैं, या तो उदय में आने पहले निजरा हो जाए या उदय में आए। दो पॉसिबिलिटी है, या संक्रमित हो जाए या उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए, सत्ता में रहे या उदय में आए। तो वो सत्ता में है, विद्यमान है, हयात है। उसका सत्ता में यानी आत्मा के प्रदेश पर बंधा हुआ विद्यमान है। फिर भी सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से, यहाँ सर्व का अर्थ क्या करें? तो कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के सर्व
राग द्वेष मोह, उसका अभाव होने से ऐसा किसको है? सम्यक दृष्टि को। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि। अनंता अनुबंधी, उसका अर्थ क्या है? तो के अनुबंध का अर्थ है कि मिथ्यात्व के साथ संबंध वाला। जो अनंतानुबंधी भाव है वो मिथ्यात्व के साथ संबंध वाला। अनुबंध शब्द है ना, अनुबंध संबंध बताता है। किसके साथ संबंध है? मिथ्यात्व के साथ। पहले हमने बताया था कि दोनों रहते हैं भी साथ और नाश भी साथ होता है, कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध वाले हैं। तो क्या कहा? फिर भी सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से जीव के परिणाम में से राग द्वेष, राग द्वेष का अर्थ है क्रोध मान माया लोभ। द्वेष का अर्थ है क्रोध और मान। द्वेष शब्द में क्रोध और मान समा जाते हैं। माया और लोभ वो राग में समा जाता है। तो अनंतानुबंधी का राग द्वेष बोलो कि अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ बोलो, दोनों बात एक है। और मोह शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व। कौन सा राग द्वेष? तो क्या? अनंतानुबंधी का। जो मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है, ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध वाला राग द्वेष, उसका अभाव होने से, उसका अभाव किसको है? तो के अभाव सम्यक दृष्टि को है। जो ज्ञानी को राग द्वेष मोह का अभाव हुआ, ऐसे ज्ञानी को कर्म बंध यानी नया कर्म का बंध, कभी भी, कदापि એટલે कभी भी
अवतार धरता नहीं, अवतार का अर्थ है उसकी प्रगटता होती नहीं। ज्ञानी को कौन से नए कर्म का बंध होता नहीं, कौन से नए कर्म नया प्रकट होता नहीं, तो कि जो कर्म अनंत संसार उत्पन्न करने में निमित्त होता है, ऐसा कर्म सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान पर भी ऐसे कर्म का बंध होता नहीं। फिर से गुजराती में, આશ્રવ અધિકાર ચાલે છે, પેજ 276, શ્લોક 118, બસો 76 પેજ ઉપર છેલ્લી લાઈન છે, ત્યાંથી શ્લોકાર્થ શરૂ થાય છે. આ શ્લોક સમ્યક દ્રષ્ટિ માટે છે. તો કે આવું કેમ નક્કી કર્યું કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિ માટે છે? તો કે આચાર્ય ભગવંતે આ શ્લોક ઉપર લખ્યું છે, હવે આ અર્થનું કળશરૂપ કાવ્ય કહે છે. તો કે આ અર્થનું કળશરૂપ કાવ્ય કહે છે. હવે શબ્દ તો કે પૂર્વ ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ કર્મો સત્તામાં હોવા છતાં નિરાશ્રવ છે. તો પૂર્વ ગાથાથી સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત ચાલુ છે. હવે એ ગાથા ઉપર ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનું હૃદય ખોલવા માટે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે સ્વતંત્રપણે પોતે શ્લોકની રચના કરી છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ વિશેષ કહેવા માટે આ શ્લોકની રચના કરી છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ એટલે જેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાન દર્શનમયી આત્મ સ્વભાવ ઉપર સ્થિર થઈ છે. આત્મ સ્વભાવ, જ્ઞાન દર્શનમય આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ છે, પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે. આવો સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં આવતા સમ્યક દર્શન પ્રગટે છે. આવો સ્વભાવ જ્ઞાનમાં જણાતા
સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે છે અને આવો સ્વભાવમાં લીનતા થતાં સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટે છે. જે સમ્યક દ્રષ્ટિ પ્રથમ વખત જેની દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક સ્વભાવ પર ગઈ, જેનો ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સ્થિર થયો અને માત્ર એક સમય પૂરતી લીનતા થઈ, તો પણ એને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થયું છે. એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ચતુર્થ ગુણસ્થાનવાળા સમ્યક દ્રષ્ટિનું એનો મહિમા અપરંપાર છે. કેમ તો કે અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવતો સંસારમાં જીવે અનંત અનંત ભવ કર્યા. લોકાકાશનું એક પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાં આ જીવે જન્મ ન લીધો હોય. 84 લાખ યોનિમાં એક પણ યોની એવી નથી કે જ્યાં આ જીવે જન્મ લીધો નથી. પંચ પરાવર્તનમાં એક પણ પરાવર્તન એવું નથી કે પાંચે પરાવર્તન મુજબ જીવે અનંત વખત જન્મ લીધો નથી. આવી ચાર ગતિ, આવી 84 લાખ યોની, આવા પંચ પરાવર્તન અને લોકાકાશનું સર્વ ક્ષેત્રમાં એકેય ક્ષેત્ર બાકી નહીં. એમાં અનંત ભવ ગયા. પણ જ્યાં એક સમયનું સમ્યક દર્શન થયું, તો હવે આગામી કાળમાં જે અનંત ભવો થવાની સંભાવના હતી, એ હવે અનંત ભવ નહીં થાય. તદ ભવે પણ મોક્ષ જઈ શકે. વધુમાં વધુ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે 15 ભવમાં મોક્ષે જાય. આવો સમ્યક દર્શનનો મહિમા છે. એક સમયના સમ્યક દર્શનમાં આત્મ સ્વભાવ એવી પ્રતીતિમાં આવ્યો કે હું ભગવાન સ્વરૂપ છું. મારામાં ને ભગવાનના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં કાંઈ તફાવત નથી. હું તો સિદ્ધ સમાન છું. મારામાં અને સિદ્ધના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં કાંઈ અંતર નથી. આવું શ્રદ્ધાન ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દૃષ્ટિને પ્રથમ સમ્યક દર્શન થતાં આવી પ્રતીતિ થાય છે. એવા સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત ચાલે છે. હવે જુઓ શ્લોકાર્થ. જો કે પોતપોતાના સમયને અનુસરતા જીવ દ્રવ્ય પોતપોતાના સમયને અનુસરે અને દ્રવ્ય કર્મો
એના પરિણામ પોતપોતાના સમયને અનુસરે. પોતપોતાના સમયને અનુસરે એટલે શું? તો કે જીવ એના સ્વકાળે પરિણમે. સ્વકાળ કહેતા વર્તમાન કાળ. પ્રત્યેક સમયનો વર્તમાન કાળ એનો સ્વકાળ છે. તો કે જીવ પોતાના સ્વકાળે પરિણમે એ કાળલબ્ધિ અનુસાર જ પરિણામ થવાનું છે. જે સમયે જે પરિણામ થવાનું છે એ 3 કાળ 3 લોકના નાથ એવા સિદ્ધ પરમાત્મા, જેમને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ છે, જે કેવળ જ્ઞાન 3 કાળ 3 લોકના સર્વ દ્રવ્યોને એના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિત જાણે છે, એમાં જે પર્યાયનું જાણપણું છે, ભૂતકાળની અનંતી પર્યાયો જાણી વર્તમાનમાં કયું પરિણામ ઉત્પન્ન થવાનું છે એ પણ જાણે છે, અને આ 6 દ્રવ્યોના ભવિષ્યમાં કયા સમયે કેવા પરિણામ ઉત્પન્ન થવાના છે એ પણ જાણે છે. જાણે છે ક્યારે? તો કે એવા જે સમયે પરિણામ થવાના છે એ પરિણામ નિશ્ચિત છે, માટે જેવું છે તેવું જ જાણે છે. તો દરેક દ્રવ્યને પોતાનો સ્વકાળ છે ને સ્વકાળે થવા યોગ્ય જ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વકાળે જે ભાવ થવાનો તો તે થાય છે. એમ જીવને પોતાના સ્વકાળે જેવા પરિણામ થવાના છે એ થાય છે. અને કર્મના ઉદયો એ પણ પોતાના સ્વકાળે જેવા ભાવ ઉત્પન્ન થવાના છે એવા ભાવરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. તો પોતાની કાળલબ્ધિ અનુસાર પોતાના સ્વકાળે થવા યોગ્ય પરિણામને અનુસરીને જીવ પણ પરિણમે છે, દ્રવ્ય કર્મો પણ પરિણમે છે. પેજ 277 બ્રેકેટમાં શું લખ્યું છે? પોતપોતાના સમયે ઉદયમાં આવતા જે સત્તામાં પડેલા અનંત દ્રવ્ય કર્મ છે, એમાંથી જે દ્રવ્ય કર્મ એની કાળલબ્ધિ પાકી છે એ ઉદયમાં આવશે. સત્તામાં પડેલા દ્રવ્ય કર્મ એમાંથી જેની સ્થિતિ પૂર્ણ થઈ છે એ કર્મ ઉદયમાં આવશે, એને કોઈ રોકી નથી શકતું. એના સ્વકાળનું પરિણમન જે થવાનું છે થયું. તો કે ઉદયમાં કયા કર્મો આવશે? તો આગળ કે છે એવા પૂર્વબદ્ધ એટલે અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલા કર્મો, પૂર્વે અજ્ઞાન દશામાં પ્રતિ સમય
7 અથવા 8 કર્મો બંધાણા છે અને એ સત્તામાં અનંત કર્મો પડ્યા છે. આગલી ગાથામાં કહેવાય ગયું છે કે સત્તામાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી કોઈ ઉપાધિ નથી. ઉદયમાં આવે ત્યારે ખરાખરીનો જંગ છે. એ ઉદયમાં તું જોડાય છે કે નથી જોડાતો? જોડાઈશ તો કેવું કર્મ બંધાશે? નહીં જોડાય તો એ કર્મ પ્રવાહ ક્રમમાં નીચરી જશે. પણ અહીંયા કયો જીવ લેવો છે? તો કે સમ્યક દ્રષ્ટિ. તો કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ એને જે કર્મનો ઉદય આવ્યો છે એમાં મિથ્યાત્વ કે અનંતાનુબંધીનો ઉદય નથી. એવો ઉદય 12માં નિમિત્ત તરીકે નથી. અને જીવ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. ઉદય જ નથી તો જોડાવાનો પ્રશ્ન જ નથી. માટે જ્ઞાનીને મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન નહીં થાય, માત્ર રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થશે. મોહ કોને કીધો? મિથ્યાત્વને. પણ મિથ્યાત્વ કેવું છે? તો કે અનંતાનુબંધી સાથે સંબંધવાળું છે. માટે મિથ્યાત્વનો પણ ઉદય નથી અને અનંતાનુબંધીના રાગ દ્વેષ કયો કે ક્રોધ માન માયા લોભ કયો એનો ઉદય જ નથી. ક્રોધ અને માન દ્વેષ છે. દ્વેષ બોલો, દ્વેષ, તેમાં ક્રોધ માન સમાઈ જાય. માયાને લોભ બોલો, એનો અર્થ રાગ. તો રાગ શબ્દમાં માયાને લોભ સમાઈ જાય. તો મિથ્યાત્વ સહિત રાગ દ્વેષ, એને મોહ રાગ દ્વેષ કહેવાય. તો કે એનો તો ઉદય જ નથી, એનો સ્વકાળ જ નથી. જો મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીનો ઉદય નથી તો એમાં જોડાવા પણ નથી. તો સમ્યક દ્રષ્ટિને મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાય ઉત્પન્ન થતો નથી. એ ઉત્પન્ન થતો નથી, માટે એને અનંત સંસાર ઉત્પન્ન થાય એવો કર્મ બંધ નથી. સમયસાર શાસ્ત્રમાં અનંત સંસારને જ સંસાર કીધો છે, અલ્પ સંસારને સંસાર નથી કહ્યો. તો કે અલ્પ સંસાર નથી, તો કે છે, પણ અનંત ભવની જગ્યાએ 2-5 ભવ થવાના હોય તો એની ગણતરી કોણ કરે? અબજો રૂપિયાની લોન ભરાઈ ગઈ અને કોઈ 2-5 હજાર બાકી છે તો એની ગણના કોણ કરે? તો કે છે પૂર્વ અજ્ઞાન અવસ્થામાં બંધાયેલા
દ્રવ્યરૂપ પ્રત્યયો એટલે કર્મો, દ્રવ્યરૂપ કર્મો એટલે દ્રવ્ય કર્મો. પ્રત્યયોનો બીજો અર્થ છે આશ્રવ. તો કે આ પ્રત્યયો, આ દ્રવ્ય કર્મો સત્તામાં છે એ પોતાની સત્તા ક્યાં સુધી નહીં છોડે? તો કે જ્યાં સુધી એ કર્મનો ક્ષય ન થાય. ક્ષય નથી થયો પણ ત્યાં વિદ્યમાન છે પણ મિથ્યાત્વ અનંતાનુબંધી ઉદયમાં આવી નહીં શકે. એ જીવના ઉગ્ર પુરુષાર્થથી સત્તામાં પડેલા જ કર્મો નિજરી જવાના છે. પહેલા કહ્યું તું, સત્તામાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી કઈ ઉપાધિ નથી. ઉપાધિ ક્યારે છે? તો કે ઉદયમાં આવે. તો કે ઉદયમાં આવે ત્યારે ઉપાધિ છે? તો કે ના, એમાં જોડાય તો. તો કે છે કે પૂર્વે બાંધેલા કર્મ છે જ્ઞાનીને પણ છે તેથી શું? સત્તામાં છે કંઈ બંધનું કારણ નથી. તો કે છે સત્તામાં છે, હયાત છે, તો પણ હયાત વિદ્યમાન છે તો પણ સર્વ રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ હોવાથી નવા કર્મનો બંધ કોને કારણે થાય છે? પૂર્વકર્મ સત્તામાં છે એ કારણ નથી. જો જીવના ભાવમાં રાગ દ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન થાય તો જ નવા કર્મ બંધાય. પણ આ તો સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. એને તો મિથ્યાત્વ અનંતાનુબંધીનો ઉદય જ નથી. એમાં જોડાવા પણ નથી. એટલે રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ છે. તો કે છે જ્ઞાનીને, આ જ્ઞાની શબ્દનો અર્થ છે સમ્યક દ્રષ્ટિને. ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિને કદાપી એટલે ક્યારેય નહીં અવતાર ધરતો નથી. કોણ અવતાર ધરતું નથી? તો કે નવા કર્મ અવતાર ધરતા નથી, એટલે પ્રગટ થતા નથી, એટલે બંધાતા નથી. તો કે જ્ઞાનીને કર્મ બંધ કદાપી થતો નથી, નવો બંધ થતો નથી. હવે એનો ભાવાર્થ. જ્ઞાનીને પણ જ્ઞાની શબ્દ આવે એટલે અહીંયા સમ્યક દ્રષ્ટિ જ અર્થ કરવો, સમ્યક જ્ઞાની જ અર્થ કરવો. ચતુર્થ ગુણસ્થાન જ અર્થ કરવો. જ્ઞાનીને પણ પૂર્વે
પૂર્વે એટલે અજ્ઞાન દશામાં લખ્યું છે ને, પૂર્વે. અજ્ઞાન અવસ્થા કયો, દશા કયો, હાલત કયો, પર્યાય કયો. તો અજ્ઞાન અવસ્થામાં બંધાયેલા દ્રવ્ય આશ્રવો એટલે દ્રવ્ય કર્મો સત્તા અવસ્થામાં એટલે સ્ટોકમાં હયાત છે એટલે વિદ્યમાન છે. પ્રથમ તો આટલું સ્વીકાર કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવે પણ અજ્ઞાન દશામાં દરેક સમયે 7 થી 8 કર્મો બાંધ્યા છે. એ બંધાયેલા કર્મો સત્તામાં આત્માના પ્રદેશે ચોટેલા છે. કાં એની નિજરા થાય અને કાં એક કર્મોની સ્થિતિ પૂરી થાય ત્યારે ઉદયમાં આવે. સત્તામાં પડ્યા છે. સત્તામાં પડ્યા છે ત્યાં સુધી જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ એટલે દુઃખની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ત્યાં સુધી શું છે તો કે દુઃખની ઉત્પત્તિ છે નહીં. તો કે જ્ઞાનીને પણ અજ્ઞાન દશાના બાંધેલા કર્મો છે. હવે કે છે અને તેમના ઉદય કાળે, તેમના એટલે સત્તામાં રહેલા સત્તામાં કર્મ છે એના સ્વકાળે ઉદયમાં આવશે. એની કાળલબ્ધિ પાકશે ત્યારે ઉદયમાં આવશે. એક કર્મોની સ્થિતિ પૂરી થશે ત્યારે ફળ દેવા માટે ઉદયમાં આવશે. તો કે તેમના ઉદય કાળે ઉદયમાં આવતા જાય છે. તો એ પણ સ્વીકાર્યું કે સત્તામાં પડેલા કર્મ એનો ઉદયકાળ થતાં ઉદયમાં આવશે. પરંતુ તે દ્રવ્યાશ્રવો એટલે સત્તામાં રહેલા કર્મો જ્ઞાનીને એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને કર્મબંધનું એટલે નવા કર્મબંધનું કારણ થતા નથી. કેમ? તો કે જ્ઞાનીને સકળ એટલે સર્વ, અહીં સર્વ શબ્દનો અર્થ છે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી ના સર્વ કર્મ. તો કે જ્ઞાનીને સર્વે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાય એટલે રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ છે. અભાવ છે એટલે રાગ દ્વેષ મોહ પ્રગટતા નથી. કયા રાગ દ્વેષ મોહ પ્રગટતા નથી? તો કે અનંત સંસારનું કારણ થાય એવા કર્મ બંધાય એવા રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ છે. અહીં એટલે આ શ્લોકમાં
સકળ રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ બુદ્ધિપૂર્વક એટલે રુચિપૂર્વક જ્ઞાનીને કર્મના ઉદયની રુચિ છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવની રુચિ છે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવની રુચિ છે. દ્રષ્ટિ ત્યાં જામેલી છે. રાગ દ્વેષ મોહનો અભાવ રુચિપૂર્વક બુદ્ધિપૂર્વક રાગ દ્વેષ મોહની અપેક્ષાએ સમજવો. એટલે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાયની મુખ્યતાથી સમજવું કે જ્ઞાનીને મિથ્યાત્વ સહિત અનંતાનુબંધી કસાયના રાગ દ્વેષ મોહની ઉત્પત્તિ જ નથી. માટે નવું કર્મ મિથ્યાત્વ રૂપે નહીં બંધાય. નવું કર્મ અનંતાનુબંધી રૂપે નહીં બંધાય કે એને મિથ્યાત્વ કે અનંતાનુબંધીનો ઉદય આવશે નહીં. માટે એમાં જોડાવાપણું નહીં થાય. જોડાવાપણું નહીં થાય એટલે જીવના ભાવમાં મિથ્યાત્વ સહિતના રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન નહીં થાય. માટે એને નવો કર્મ બંધ થશે નહીં. તો કે બુદ્ધિપૂર્વક રાગ દ્વેષ મોહની અપેક્ષાએ સમજવું. तो ये पूरा श्लोक सम्यक दृष्टि की मुख्यता से लिया. भावार्थ में इतना बताना है कि सम्यक दृष्टि है उसको भी सत्ता में कर्म पड़ा है. लेकिन उसने जो सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट किया, उसके प्रभाव से सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी के कर्म उदय रूप नहीं हो सकता. दूसरे कर्म का उदय आएगा, लेकिन दूसरे कर्म जो उदय में आएंगे वो कर्म की निमित्त के रूप में ऐसी ताकत नहीं है कि जीव को अनंत संसार उत्पन्न करने में निमित्त बन सके. तो मिथ्यात्व अनंत और अनंतानुबंधी के कर्म उसका उदय नहीं आएगा, अन्य कर्म का उदय आएगा. कर्म का उदय ही नहीं है तो उसमें जुड़ना नहीं है. जुड़ना नहीं है तो जीव के भावों में सम्यक दृष्टि को राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं है. तो जिस प्रकार के राग द्वेष मोह की उत्पत्ति नहीं है तो ऐसा नया कर्म का बंध होता नहीं है. तो समय हुआ है, अगला श्लोक कल चलेगा. वर्तमान 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો.
વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. આપનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. આપનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. આપનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. આપનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમસ્કરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. આપનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.